ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਿੜਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਮਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਮਿਕ ਲਾਇਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਲਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ महान शहर है, किते पहले नंबर ते आ जाता है, किते दूजे नंबर ते आ जाता है। पहला दूजा तीजा चौथा चलता रहता है। पर गल वखरी है कि मेलबर्न दुनिया का महान है, मेलबर्न का नाम बड़ा दुनिया दे विच। मेलबर्न की गल जदों चलती है तो गल्लां वखरियां ही होंदियां। हाँ वीरो जी, मेरे तो सामने आपां जे उधर नजर मारदे ना ते सिख फॉर्म कहंदे उधर AFL स्टेडियम है सामने, उत्थे हो रहा है सिख फॉर्म्स, उत्थे हो रहा है AFL स्टेडियम दे विच। जिन्हां भी वीरां ने जाना वे फर्स्ट फ्लोर ते जाके उत्थे उस दा भी आनंद माण सकदे हैं। एक प्रबंधक वीरां दे लोग हो बेनती अज जिन्ने बैठा ना आ लाइन ते फैंस ये कहंदे लेडी को बैठा है, ये लेडी के बच्चियां दे नाल 10 साल दे उम्र तो घट ने जिन्नियां भी साडीयां मातावां भैणां आईयां ने ते नाल बच्चे 10 साल तो घट उम्र दे ने वो इधर भी आके इधर सिक्योरिटी वाले वीरां दे कोल आ जाण, वो आपे स्कॉट करके तुहानू इस जो ये बाउंड्री छड्डी हुई है फैंस ते ये वाइट लाइन दे विच उत्थे बढ़ा देणगे। बहुत बहुत धन्यवादी होवांगे। लाओ मुकाबला कहंदे शुरू होण लगਿਆ कि ब्रिम बैंक ते सिंह सभा दा मैच फस गईयां कुंडियां। बाहर बैठे लोकी गल्लां यही करदे, टीमां दोवों चंगियां। कौन फड़ू गिट्टा ते कौन चुकूगा गिट्टा झुक झुक के। ਜਿਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਭਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੱਸੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਲਈ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਓ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਜੱਸੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ लेडीज सारे ते नाल 10 साल तो घट उम्र दे बच्चे, लेडीज ते 10 साल तो घट उम्र दे बच्चे इधर आके बैठ सकते हैं। ये थोड़ा जिहा इंग्लिश अनाउंसमेंट कर दी क्योंकि सिक्योरिटी वाले मैनूं लगदा लंघण नहीं दिंदे, तैनूं आउंदी है। लो मैच शुरू है। पहली कबड्डी एक बार टीमां दसदी है। जिहड़ी ब्रिमिक दी टीम है वो खब्बे पासे चली गई है, जे इधरों खड़ी है ते सज्जे पासे है। दूजे पासे टीम जिहड़ी सिंह सभा दी है। पहली कबड्डी कहते नथूवाल पिंड दा हम्मी जिले मोगे वाला पा रहा। चारां जाफियां दे विचों मुंडा दुआबे वाला के छड्ड के शहर दुआबा अंबियां नूं तरसेगी। ये है हुशियारपुरिया जस्सा, सिकंदरपुरिया जस्सा। पहला 1.5 अंक अपनी टीम के हिस्से जोड़ गया, एक तगड़ा जफा ला गया। आए कहते बेनड़ा पिंड जट दा रेडर है, पूरा हत्थ दा बेनड़ा पिंड जट दा। धूरी ते संगरूर दे विचाले करके बेनड़ा पिंड है मनदीप दा। लो मनदीप कबड्डी पा रहा है। 4 जाफी तैयार ने, चारां दे विचों शिंदा रसूलपुर पिंड दा मूरे हो गया मनदीप ते शिंदा। शिंदा करदा होया ट्राई, कदे शिंदे गायकी वाले दियां गल्लां, पर पाई हुई कबड्डी ते 1 लखा जंग अपनी टीम दे हिस्से जोड़दा होया। मुस्कान आ गया कबड्डी पाउण दे लई। मुस्कान न्यूजीलैंड वाला लागे करके मुल्क है, बड़ा सोहना रोजी सिया। कदे मेले ते गेड़ा कढ के जरूर आवी। लो मुस्कान दी पई हुई कबड्डी है। न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंची हुई है। दीपे बराड़ हुणी, अवतार तारी हुणी टीम लैके आए हुए आ। तीर फटवाल हुणी, पर हरमन है कहते जलंधर जिले वाला ट्राई करता गिट्टा फड़िया हुआ, पर पॉइंट जिहड़ा धावी दा, पॉइंट जिहड़ा धावी दा गागेवाल पिंड है कहते मुंडे दा एन कालसा दे कोले रायकोट तो 10 किलोमीटर की दूरी ते पिंड है। जलाल दी वाल दा इलाका है, प्लेयरां दा इलाका, खिलाड़ियों की धरती है। गोल दी गागे वाली कबड्डी पा रहा है। मत्था टेकिया हल्का जा झुकिया ते दोनों बाहां जिहड़ियां खिलार दित्तियां। हुण 4 जाफी एक पासे मणी है, पर मुंडा कहते ट्राई करदा आलमदीप न्यूजीलैंड की धरती का खेडदा अज ब्रिमिक का पुत बन के करता हुआ ट्राई, पर पॉइंट जिहड़ा धावी दा, पॉइंट जिहड़ा धावी दा। साजन आ गया कहते जगतपुर जट्टां वाला कहते साजन पागली कबड्डी पा रहा। 18 साल उम्र है मुंडे की कि चढ़दी परेस मुंडा खेडदा कबड्डी होवे, खा के खुराक लाउंदा धरती ना अड्डी होवे। आखदे सियाणे गल सोहणे ते सुहागे दी खेड है कबड्डी। लोको पहले दाबे दी
ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਖਰੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਨਕੋੜ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਨੀ ਸਿਆ 18-20 ਸਾਲ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਹਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੋ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ। ਉਧਰ ਨੱਥੋ ਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨਾ ਦਾ ਪੇੜ। ਕਬੱਡੀ 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 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੱਕ ਕੇ ਹੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਊ ਜਫਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਕੋਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੁੱਤੜ ਵਰਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਗੀ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਬਣਾ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਨਮਨ ਈਸਟ ਦੇ ਕੇਸੀ ਫੀਲਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਣ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਕਦੇ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਟਹਿਣੇ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤਕੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 200-300 ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। 200-300 ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਈਏ। ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਭਲੂਰ ਮੁੱਦਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਲੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਰੀਏਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ। ਸੋਨੀ ਆ ਗਿਆ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। 3 ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੌਂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦੱਪੇ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੌਂਕੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਮੱਲੋ ਵਾਲੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀਆ ਹਮੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਰਾਈ ਪਰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਧੋਨੀ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆ। 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਣੇ 2 ਕਬੱਡੀਆਂ। ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ 1 ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ 2 ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਭੰਡਾਲ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਗਾਲਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਰੈਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸਾਜਨ ਕਾਂਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ।
ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਜਨ ਪਾਂਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਵੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਸਾਜਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਊ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਬੂਟਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਵੱਜੂ। ਪਰ ਸਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਜੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਮਨਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਬੇਨੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਰਨਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ। ਟੱਕਰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਣੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਭਾਲਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਟਾਪੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤਲਵਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖੀ ਤੇ ਟੈਟੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਤਲਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਲਵਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਕਸਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਗੋਲ ਦੀ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਝਟਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤ ਛੜਾਈ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈ ਲੱਤ। ਹੱਥ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਗਾਗੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਲਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ? 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਲੋਇਨ ਦੇ ਤੇ 13.5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। 7 ਤੇ 13.5, ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਬੋਲ, ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਲੋ ਮੈਚ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੋਨੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁੱਕ ਜਾ ਕਪਾ ਦੀ ਇਹ ਛਿੱਟੀਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਲੋ ਦੀ ਬਾਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਆ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਲਮਦੀਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 9 ਮੁਸਕਾਨ ਕਰ ਪਾਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਟੱਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 14.5 ਤੇ 9 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਲੋ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜੀ ਸਿੰਘ। ਮੈਚ ਐਨ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਰ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮਨਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ। ਮਨਦੀਪ ਆ ਗਿਆ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਮਣੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਲੱਗ ਜੂ ਜੱਫਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰੀਆ ਗੱਭਰੂ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਮਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਣੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜੱਫਾ ਵਾਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਜੱਫੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। ਲੋ ਹਮੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਕਰ ਗੱਲ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਰੋਜੀ। ਲਓ ਗੋਲਡੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਗੋਲਡੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ, ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਰੇਲੀ ਹੋਣੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਸਾਜਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ 4 ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦਾ ਜੱਸਾ, ਸੁਖ ਹਰੀਏਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀਆ ਜੱਸਾ ਖੇਡਿਆ ਡੀਏਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਲੱਛਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਫੜਿਆ ਗਿੱਟਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਪ, ਪਰ ਸਾਜਨ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਗੱਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਪੁਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। $100 ਸਰਜੀਤ ਪਾਂਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ $100 ਰੋਬਨ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀ ਮੁੱਲਾਂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਹਮੀ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਰਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਹਰਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਹਰਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਤਾੜੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਦਗਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਦਗਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਗਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਮਨਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੱਗੂ। ਮਣੀ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਗਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਲਓ ਹਮੀ ਆ ਗਿਆ ਨੱਥੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ। 3 ਨੱਥੂਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੁੱਦਕੀ ਧੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਦਾ ਬੂਟਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਲਵੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਝੀ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਲਵਈ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਕਿ ਇਬਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਯਾਰੋ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸੀ ਜੋ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਝੀ ਨੇ ਰੇਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਲਵਈ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਣ ਯਾਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਬਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਕੌਡੀ 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 ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਜਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਪੱਤੋ ਵਾਲਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਹਰੀਏ ਵਾਲਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦੇ ਧੌਲਾ ਧੱਫੇ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾਕਾ ਕੇਸੀ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਫਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ
ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਵਾਲੀ ਹਮੀ ਦੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਮਾਰੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕੈਂਚੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਨਾ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ, ਐਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕੱਪ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਸ਼ਿੰਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਲੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਬੇ ਦੇ ਪੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰੋਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਜਾਫੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੇਡਰ ਮੁੰਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲ ਦਾ, ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਧੋਨੀ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਮਣੀ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਐਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਨਾ ਪੈਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨ ਤਲਵਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅੰਬਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਵੀਰੇ, ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਅਗਲਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। 16 ਸੌਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। 16 ਤੇ 24 ਬ੍ਰਿਮਿਕ ਲੁਆਇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 16 ਜੂਮਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। 16 ਤੇ 24.5 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਜੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਰਾਵਾ। ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ। ਜੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰ। ਮੈਚ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ ਸੁੱਚਾ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਪਲੇਅਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ 5 ਮਈ ਹੈ, ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਤੇ ਧਾਵੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮੇਲਾ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਲਾ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਰਾਣੇ ਆਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀਤੇ ਆ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੋ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। SBS ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ 322 ਸੌਰੀ 3ZZ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਫੋਕਸ FM, ਸਟਾਰ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਇੰਡੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤਸਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਾਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਾਲੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ 4EV ਰੇਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵਾਰੀਅਰ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਚ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਰੀ ਪਰਖੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਰਖਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 2019 ਸਨ ਹੈ। ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਨਬਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਪ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਇਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਖੇੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਖਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ
हेरा वाला भी तैयार है। हुण चौहां दे विचों कौन दो हथ करूगा, ये ते गल समय दी है। 1 2 3 ਅਸੀਂ 4 है भरा, जिहड़ा चंगा लगदा है उसनूं हथ ला लो। 2 नंबर तो नौजवान कहंदे बिजली बोर्ड के करंट दे वांगू चंबड़िया, लग गया तगड़ा जफा, धावी गया डकिया, चढ़ गया चाह जिन्हें सारा कुछ तकिया। इधर अर्श खख लव खख हुण भी पुजे है, टीम दे नाल हिंदी हंसरे हुणे भी आए हुए है। लो पैंदी हुई कबड्डी है, लै भी तख्तूपुर वालिया कर खा गल नौजवान दी। इधरले पासे कहते रसूलपुरिया शायद कबड्डी पा गया है, और रसूलपुरिया गुरी एक लखा जिहा अंक अपनी टीम के हिस्से जोड़ गया। ये भी मुंडा पिछले 2-3 सालों तो वधिया खेड का प्रदर्शन कर रहा है। मैनूं लगदा बलजीत बुलट देता जां मुंडे नूं देना है, देना हाले बुलट कि छड़ दे आदतां सारियां माड़ियां तेरे 1-1 पॉइंट ते वजण ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ कर सिद्धे कम हो पुठियां दे उल्ट मित्रा ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਦੇ कबड्डी वालियां वांग बुलट मित्रा तीर तहेर ते दूजे पासे मुंडा शेरू है कहते नथू चाल वाला जिन्हों हुण जफा तीर तहेर ने ला दिता है। ये भी मुंडा कहते सिरे का जाफी है पंजाब के कप्पा ते भी जिन्हें तगड़े जफे लाए अजकल आस्ट्रेलिया दे विच खेड रहा है। इंदर आ गया कहते चक मंडेर वाला, लो पई हुई कबड्डी इंदर दी है ते 4 जाफी तैयार है। एक इंदर देवता भी बड़ा मेहरबान है, सोहनी धुप खिड़ी हुई है, कपा दियां फुटियां वर्गी एन हल्का जा टच किया, कोई ज्यादा पता नहीं लग्या कि टच होया या नहीं, पर छाती ते टच मारिया ते हिक ते चलाउणी गोली सौखी नहीं होंदी। इहदे लई तां चाहीदा पहाड़ जिद्दा जेरा बगाने पुत्तां दी छाती ते हथ लाउणा कोई खाला जी दा वाला नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਡੀਸੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੋਕੋ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਥਾਪੀ, ਧਾਵੀ ਚੱਲੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੋਕੋ। ਸਹਿਜੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਲਵਾਨ ਸਹਿਜੜੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਕੁੜੀਓ जगरावां दे अड्डे जदों मैं गई कुड़ियो, ये है जगरावां दे इलाके वाला माणू के संधुआं तो परले पासे दे इलाके वाला नौजवान पाकी कबड्डी पॉइंट कहते गालब साहब पॉइंट जाफी का पॉइंट जिहड़ा रेडर दा गुरी रसूलपुरी अपनी टीम के हिस्से लखा जंग जोड़दा होया। डीसी आ गया कहते एक पंजाब पुलिस के विच सवालां डीसी दियां होंदियां, पर यह गल कबड्डी दी है, डीसी कबड्डी पा रहा है। सोहना शरीर है मुंडे का, कमाया होया जुस्सा, लोगों दी निगाहां टिकियां हुई। लो पई हुई कबड्डी ते हुण 4 जाफियां दे विचों अंबू कहते कल्ला वाला अंबू कल्ला वाला ट्राई करदा। खेडा कहते हरजीत तलवार कबड्डी क्लब जगराओं के लिए कनेडा के मैदानों के खेडिया हरजीत तलवार कबड्डी क्लब एफोर्ड के लिए। लो कल्ला वाला अंबू जफा सिरे का ला गया, दुनिया नचा गया, पॉइंट एक होर बढ़ा गया। इंदर आ गया हुण इंदर की कबड्डी है, 4 जाफी है। एक पासे मुंडा कहते शैंटी खड़ा जिहदा मीमसा पिंड आ धूरी दे कोले, आ मुंडे दा संगरूर दा इलाका है, 575 पिंडां चों मीमसे दी बड़ी चढ़ाई है। शैंटी उत्थों दा ट्राई करदा पॉइंट जिहड़ा ढावी दा। लो राणे दी कबड्डी है, राणा अगली कबड्डी मैदान दे विच आ गया, 4 जाफी तैयार ने, 4 जाफी तैयार ने ते चारां दे विचों हुण किहड़ा लागे जफा धन करवावेगा। कल्ला वाला अंबू एक पासे खड़ा नाल मुंडा कहते भलवान है सही दे पिंड दा, पर आ मुंडा सेखे दा, पंजाब दे विच 8 सेखा पिंड आ, पर यह मुंडे दा कहते वह पिंड है जिथों दा केवल सी समालसर दे कोले कि केवल लोको केवल सेखा सी, खेड सोडी दा लेखा एक सी कौंकियां दा तारा, जदों सोडी याद आउंदी होई अखां भर आउंदा ही जग सारा। 16 अप्रैल 1998 दा एन कहते माड़ा दिन जदों ये साथों खिडारी विछड़े, पर उधर देखो पई हुई कबड्डी 4 जाफियां दे विचों कहते टक्कर, मैनूं लगदा ये मुंडा जंडाली वाला, ये जस्सी गिल दे पिंड दा, 18 पिंड गिल्लां दे इलाके दे विच। लो जरगड़ी दे इलाके वाला गिल जंडाली वाला जफा ला पाऊ जा मेरे मित्रों, नहीं लो जफा ला दिता कहते ये लवली सूर धूरी वाला जिन्हों जफा गिल जंडाली वाले ने ला दिता। जस्सी गिल का पिंड है मुंडा, पंजाबी का प्रसिद्ध गायक। लो अगली कबड्डी डीसी की है ते बाइक ते रोजी खैरा। लो डीसी कबड्डी पा रहा, जिवें गग्गी ने दस्सिया डीसीआं दी गल हुंदी है, एसएसपीआं दी गल हुंदी है, ते गग्गी अजकल मुख मंत्री भी छाया होया। इधर जीरे तो पुछ कदों लियाना, पर आया कहते नौजवान लाडी शेखिया वाला, पर डीसी उधर कहते कबड्डी पा के पॉइंट लैके वापस गया अपनी टीम दे लई। आ गया कहते नौजवान रसूलपुर पिंड दा
ਗੁਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸ਼ੈਂਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਕੋੜ ਜੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀਆ ਕਾਕੂ ਵੇਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਧਰ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਲਓ ਨੱਥੂ ਚਾਲੀਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲਓ ਇਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ, ਪਰ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਕਰੀਦਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਸੂਰ ਧੂਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਨਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੈਂਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬੀ ਹੈ। ਲੋ ਸਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਥੂਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਸਾਬੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਰੋਜੀ ਅਗਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਸ਼ੇਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥ ਹੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਮੇੜੋ ਮੇਣੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ, ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਉਂਗਲ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਲੋਕੋ ਆਉਣਗੇ, ਆਊਗਾ ਹਲਾਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਰੋਜੀ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਲੈ ਗੁਰੀ ਦੇਖ ਮੁੰਡਾ ਮਟਕ ਮਟਕ ਤੁਰਦਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ, ਦੋਸ਼ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ, ਦੋਸ਼ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਡੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਕ ਬੇਸਾਂ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤੇ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 8 ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 12-8 ਤੇ 12 ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਜੱਫਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੀਪ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦਾ ਉਧਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਸੀਪ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਪ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਖੜਾ, ਦੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਲਾਡੀ ਆ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਲਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਗੜ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਮੰਡੇਰ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਵਾਹ ਆਹ
ਪਰ ਗਿੱਲ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਥ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਗੇ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਢਾਵੀ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਡੀਸੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਹੋ ਕਰਮ ਕਰ ਗਰਮ ਕੰਮ। ਡੀਸੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਲ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਸੇਖੇ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ। ਡੀਸੀ ਤੇ ਅੰਬੂ ਟੱਕਰ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਲਓ ਜੱਫਾ ਅੰਬੂ ਦਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਲਓ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਖੁਰਦ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਗੁਰੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ 4 ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਕੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਿੱਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਗੱਗੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਾ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਦਿਸੂਗਾ ਤੇਰਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਬਾਰਿਆ 7 ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, 4 ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, 5ਵੀਂ ਮਾਂ ਵਾਰੀ, 6ਵਾਂ ਬਾਪ ਵਾਰਿਆ, 7ਵਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, 7 ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਤੇ ਵਰਸਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਲਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਘੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਆ ਮੁੰਡਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਆ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੀਏਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਕੋਟੀਆ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ। ਲਵ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਿਆ। ਛੱਟਿਆਣੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਗੁੱਟ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਮੰਡੇਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੱਪਲ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਜੱਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 4 ਨੇ ਲਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ, ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਰਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ
ਜਮਾਨਾ ਨੱਚੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਸੂਰ ਘੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਫਾ ਐਨ ਟੌਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਲੋ ਲਾਗੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਸੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੰਦਿਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਕਿ ਸਿਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹ, ਪਰ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਗਾਂਹ। ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਗਾਂਹ। ਇਹ ਅੰਬੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਇੱਕ ਘੱਲ ਕੜਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਲੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਖੜਾ ਮੀਮਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਾਲ ਡੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਲਓ ਸੰਭਲੀਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਹੀਰਾ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਹੋਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਇੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਰਾ ਨਿਸ਼ੋਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਪੱਗ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਠੱਗ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਓ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਡੀਸੀ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਚਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਲੀ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਰਲੀ ਕਨੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਗਲ ਸੋਹਣੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਵਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਪੜਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੋਤਾ। ਬੱਲੇ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜੱਫੇ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਘੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲਵਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਰ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਦੇਸੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਗੋਗੀ। ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਖਾਖੜਾ ਦੀ, ਬਲਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡੇ ਖੈਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਜੰਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਗਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਮਸਟੈਂਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਆ ਜਾ, ਸੋਹਣਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ। ਬਾਪੂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਜਦ ਪੁੱਤ ਬਣਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਬਣਦਾ ਏ ਮਾਰਦਾ ਏ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ, ਬਣਦਾ ਏ ਮਾਣ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਬਣਦਾ ਏ ਮਾਣ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਖੇਡਿਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਔਖਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਆਇਆ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗਦੀਪ, ਲੈ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਮਲਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਆ ਜਗਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਆ, ਸਿੱਧਕੋ ਨਾ ਮੂਲ ਡੋਲਿਆ, ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੇਖ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਦੀ ਬੈਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂਦੇ, ਰੋਜੀ ਵੇ ਖਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਵੈਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ, ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੂਰਮੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ। ਇਧਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਖੇੜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਫੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੁੱਖਾ ਜੌਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਮੈਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਕਾਫਸ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹੱਥ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਗਿੱਲ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ 32ਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 32ਵੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 1.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ। ਉਧਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਾੜੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਜਾਫੀ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 2 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁੱਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟੇ ਚੱਕਿਆ, ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਗੀ ਤਿੱਤਰੀ ਕਮਾਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੌਰਸਾਰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 4 ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਲਾਲ ਕੀ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਲਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਤਖਤੂਪੁਰੀਆ ਗੱਗੀ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਲਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਾਲੂ ਗਰਜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਕ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਮਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ, ਇੱਕ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ। ਲੋ ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਖੜਾ, ਪਰ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਦੌਦਾ ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਦੌਦਾ ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ, ਦੌਦਾ ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ। ਲੋ ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਯੰਗ ਕਲੱਬ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਤੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਰੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਬੂ ਹੈ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਾ, ਬੱਬੂ ਹੈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੜਾ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਿੰਧੜਾ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਚ ਸਿੰਧੜਾ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੜ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ, ਹਰਗਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਧਰ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੀਪਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਆਪ ਬਹਾਰੇ ਵੱਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਕਮਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਤਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀਆਂ ਡਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੇ 1,20,000 ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੇ 1,15,000 ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਢਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਕ ਮੱਖਣ ਪੰਡਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਰੋਜੀ ਕਾਲੂ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਰਲੀ ਕਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਲੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੇਰਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਘੁੱਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਘੁੱਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਘੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਘੁੱਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਫਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਉਂਗਾ ਜੱਫੇ। ਆਇਆ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ,
ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਲਓ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਰੁੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਕਮਲ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੇਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਦੁੱਕਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਕਰ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ। ਓਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਜਫੇ ਦਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਫੇ ਦਾ। ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਤਗੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਜੱਜ ਹਰਕਣੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਘਮਾਣ ਹੁਣੀ, ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਹੁਣੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਛੇਤਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਜਾਦੇ ਸੁਰਖਪੁਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੁਣੀ, ਦੀਪ ਨਾਗਰੇ ਹੁਣੀ, ਪਵਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ 2 ਟੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 18-20 ਸਾਲ ਦਾ। ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ, ਕਿ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਤੇ ਫੋਕੀ ਬੱਲੇ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਘੋੜਾ ਲੰਮੀ ਭਾਰੀ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਵੀ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਲਵੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਹੁਣ ਥਾਪੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਘੁੱਦੇ ਦੀ। ਘੁੱਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਟ ਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਵੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਣਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਦੇ 7-7 8-8 ਲੱਖ ਦੇ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਆ ਤਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਪੁੱਠੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਤਾਰੀ ਸਿਆ ਅੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਗਾ ਧਰਮ ਕੋਟ ਚੰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਜਾਫੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟ ਕਵਰ ਦਾ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਗੱਗੀ ਸਿਆ ਬੱਬੂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ। ਲਓ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲਗੁਲਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਜ, ਕਿ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਗੱਗੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਕੀ 2-3-4 ਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 13 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਮਾਖੇੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਧਰ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਤਾਰੀ 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 ਗੁਰਲਾਲ, ਵਾਹ ਓਏ ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ 9.5 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 11 ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਦਰੀਏਵਾਲੀਆ ਮਿੱਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ 2 ਜਣੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਰਾਜ ਹੋਮਜ਼। ਲੈ ਵੀ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੈਟ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਜਸ਼ਰਾਜ ਹੋਮਜ਼ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਜੱਫਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਟੱਕਰ ਪਵੇ, ਕਦੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੇ, ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੱਗ ਮੱਚੇ। ਪਈ ਹੋਈ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ 9 ਤੋਂ 10, 10.5 ਤੇ 11। ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਐਨ ਗੁੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ, ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ, ਮੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਮੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੱਟੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਮਖੰਡ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਲੋਹਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ। ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਜੋਤੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ, ਸਾਬੀ ਘਬਾਣ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਛੇਤਰੇ ਹੁਣੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਤਾਰੀ ਮੈਚ ਫਸਿਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੱਟੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਾ ਗਿਆ ਪੁੱਠੀ। ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਜੇ ਜੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਖਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਉਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਓ ਕਾਲੂ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਮੈਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੋ ਡਾਲਰ ਦਿਓ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਓ ਆਓ ਜੱਫੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੱਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗਦੀਪ ਹੈ। ਲਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮੰਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਲੇ ਦਾ ਗਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ, ਤਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ। ਲਓ ਹੋ ਗਏ 2 ਹੱਥ 4, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁੱਟ ਪਰ ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਟੱਪਦਾ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕੱਲੂ ਮਨਜੋਤ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੱਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘੁੱਦਾ, ਇਹ ਆ ਜੀਤੇ ਮੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਇਹ ਆ ਤੋਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਜਵਾਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ, ਜੀਤੇ ਮੌੜ ਦਾ ਪਿੰਡੂ। ਲਓ 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 ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਵਾਲੋ ਵੱਡੀ 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 ਗੱਲ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ। ਓ ਵਾਹ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੁੱਦੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਇਹ ਆ ਕਾਲੇ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘੁੱਦਾ, ਨਾਰਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਮਤ ਨਖਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਰਜੀਬ ਪੰਡਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਲਾਲ, ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਅਸ਼ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਵਾਦ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਫੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ। 3 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਊ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ $100 ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। $900 ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ। ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਕਮਲ ਤਾਰੀ 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 ਕਮਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਲਓ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਫਿਰ ਢਾਲਿਆ, ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਮਲ ਫਿਰ ਢਾਲਿਆ। ਵਾਹ ਲਓ ਜੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਕਰ ਸਖਤ ਹੈ। ਲਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੱਜ ਹੁਣ ਭੱਜੂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ $50, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਲਈ ਖੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। $50 ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤੇ $50 ਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਰਾਜ ਹੋਮਸ ਵੱਲੋਂ। ਮੱਗੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੱਲੋਂ $50 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ। ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ। 17.5 ਤੇ 16 ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਐਨ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਰੇਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਜੱਫਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਂਦੀ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨੇ 7 ਮਿੱਤਰੋ। 18.5 ਤੇ 16 ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਲਾਲ 17.5 ਕਰੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀ ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀ। ਲਓ ਤਾਰੀ 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 ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੀਰਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਦੌੜਾ ਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ। ਖੇਡਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਤਿਹਾੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ USA। ਉਧਰ ਘੁੱਦੇ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਅੜ ਗਈ ਉਹ ਨਾਲ ਘੁੱਦਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੀ। ਲਓ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਧਰ 19.5 ਤੇ 17
ਲਓ ਕਮਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਲਵ ਖੱਖ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਮੰਨਾ ਲਿੱਦੜ ਪਰ ਲਓ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤਾਰੀ ਪਰ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਹੋਣੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਯਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਰੀ ਨੇ ਯਫਾ ਲਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੇ 17 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਕੁੱਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਓ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿੱਟਾ ਛਡਾਇਆ ਗਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ 4 ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਫਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਂਦੀ ਏ ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਲਾਵੇ ਜਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੱਟੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਫੜਾਏ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਜਾਫੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਲੋਕੋ ਮੌਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਲੋ 4 ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਲਗੁਲਵੇ ਦੇ 18 ਤੋਂ 19 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 21.5 ਤੋਂ 22.5 ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਜੀ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਡਾ ਨਿਕਲ ਜੂ ਰੋਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਗੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੇ 21.5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲਓ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਲਈਏ ਹਾਏ ਸਵਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਖੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਲੰਗਰ ਛਕੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਆ ਐਤਕੀ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਵਾਰਾ ਰਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਮਨਹਾਸ ਜੀ ਤੇਜਮਾਨ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵਾਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਗਲੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 32ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਣਤੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖੀ ਦਾ ਵੈਰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1:15 ਹੋ ਗਿਆ 2:15 ਵਜੇ ਠੀਕ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 2:15 ਵਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ
keep saying Isabella, Isabella, Isabella in school. This is how I get up. I love it. ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੂਰਾ 8 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇ। ਸੋ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੂੰ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਬਲ ਬਾਈ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਓਕੇ ਆ ਬੱਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਾ ਲੁਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਆ, ਤਕੜਾ ਜਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਬਹਿਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕੈਮਰੇ ਫੋਕਸ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੇਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾ ਫੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਗ ਚੁੱਗ ਮੱਝਾਂ ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ। ਸਾਡੇ ਡੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਤੇ ਪੈਰਵਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ। ਪਾਈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੰਨਾ ਲੁਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਨਾਵਾ। ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੱਚ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖਦਾ ਵੀ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੜਤਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਥੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਲੀ ਗਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਜੌਲ ਨੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇਣ ਵਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਬੋਪਰ ਆਏ ਆ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਪੜਤਾ ਕਰ ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ, ਫਰਕ ਦੇ ਆ ਡੋਲੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਧਾਵੀਆਂ ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧਾਵੀਆਂ 'ਚ ਯੁੱਧ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਰਕ ਦੇ ਆ ਡੋਲੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਮੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਗਿੱਲ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵਾ, ਜਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਭੋਲਾ ਸਮਰਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਵਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਲੇ 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 ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੱਫੇ ਲਵਾ ਲਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਡਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਫਿਰ ਤਕੜੀ ਰੇਡ ਪਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਜੱਫਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਗੀ ਵਰਗੀ ਦੇਖਵਾ। ਹੋਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੌਣੀ ਕੌਡੀ ਪੌਣੀਆਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੌਣੀਆਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹਲਕੀ ਥਾਪੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਰੇਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ ਬਗਾਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ। ਦੇਖ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਆ ਕੌਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, 1 2 3 ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਫੀ ਚਾਰ ਵਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਲਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੇੜਾ ਗੇੜਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਕਰਨਾ ਲੜਾਈ। ਆ ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਾਧਾ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਆ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਜੇ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮਾਲਵਾ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ, ਮਾਲਵਾ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਠਵਾਰ ਦੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਨਾ। ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ
ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਭੈਣਾ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ this is the humble request to everybody. This area is only for the ladies and the kids. If anybody is sitting where he, please go back and stand or take a seat away from this area. Thank you. We really appreciate your cooperation and help and assistance all the way for next 3 days. ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਅੱਜ ਰੋਜੀ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਦੀਪੇ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਜੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਜਾਫ ਲੈਣਾ ਸੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੁਗਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੋਤਾ, ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 22 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਗੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ 3 ਲਸਾੜਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਸਾੜਾ ਕੱਲਾ। ਗੱਗੀ ਵੀਰੇ ਉੱਡਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗੇ ਪਰਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮੇ ਭਿੰਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬਥੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਨੋ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਸਦੀ, ਸਹੇੜੀ ਵਾਲਾ ਭੀਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ, ਕੌਣ 2 ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਮਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ। ਤੋਤਾ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ। ਲਓ ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੇ 8 ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗੀਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਤੂ ਹੈ ਆਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਅੰਕ ਦੀਪਿਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। 10.5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਤੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਮੈਚ ਦਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਗੱਡ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵਾਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੱਤਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਅਗਲਾ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਐਡੀਲੇਡ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਐਡੀਲੇਡ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। 32ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵੇ। ਲੋ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਤ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਖੀਰਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੱਗੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੋ ਤਾਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਾ ਖੜਾ, ਪਰ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਜੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਕਲਾਵਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੀਰਾ ਵਾਲੀਆ ਅਮਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੱਫਾ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਗੱਡਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਦਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? $50 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, $100 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਲੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ $100 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੈ। 11.5 ਤੇ 10 ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਪਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹ, ਉੱਡਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋਤਾ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਨਵੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਫੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਸਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ। ਆਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਜੇ ਜੱਫਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀਰੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੱਗੀ ਕਰਖਾ ਗੱਲ ਇਸ ਜੱਫੇ ਦੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਨ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੱਫਾ ਕਮਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜੱਫਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਸੁਖੇ ਰਾਜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪਣਵਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 32ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ $50 ਗਰੀਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ $150 ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਬਰੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਓ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ। ਲਓ ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋੜਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲ ਜਵਾਨ 'ਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗੀਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਮੰਦਰ ਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਣ ਦਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਚਾਲਪੁਰੀਏ ਮੰਗੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰੀ, ਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰੀ, ਤੀਲੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਮੰਗਾ ਚਾਲਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਨਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਬੂ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਗੱਲ, ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤਕੜੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਬੱਬੂ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਗੱਗੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਰੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਫਾ ਵਾਕਿਆ ਤਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਲਟੈਣਾ ਵਰਗੇ ਆ, ਗਾਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਗਰਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾ, ਫੇਰ ਗਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਲਾਲ ਵਾ। ਆ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ, ਦੇਖਦਾ ਜਮਾਨਾ ਅੱਜ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵਰਕਦੇ ਆ ਡੋਲੇ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਝਾਫੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਧ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। ਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ, ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁੱਚ ਪੱਟਣੀ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਢਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੋ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਖਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਗੇਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਈਏ ਮਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਕੜੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਵਰਗਿਆ। ਉਧਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੇਲੀ, ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਣੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿੰਟੂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਟੱਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਐਨ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ 16
ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 24.5 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਮਨਦੀਪ ਜਾਓ ਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ ਜੇ ਟਾਸ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ